what is required. So first, the first model, easy model is find the area bounded by y is equal to x square, x-axis, and lines x equal to -1 and x equal to 1. So first step, what did we do here? Y is equal to x square. X square na vandale, it is a upward facing parabola. We have to draw the diagram. This time diagram will carry marks for you. So rough sketch you have to draw. So this is my parabola, x-axis. So this is my x-axis. There are two lines given, x is equal to -1 and x is equal to +1. So they are asking the area bounded by this line and this parabola. So they're only asking for this area. We know that parabolas are symmetric figures. So first step area is equal to 2 times area under curve from 0 to 1. As I told you, if there's a 5-mark question, you might not get such an easy question. But if at all they are going to ask 2 1-mark and or they are going to move some other lesson to the 5-mark and ask this in 3-mark question, then there is a very high possibility that they can ask you to do this question also, because you have at least a diagram carrying 1 mark and the solution. So for that, at least they will ask this question. Mohit, no Mohit. Enada first question mistake pandringa. Okay, so 2 into area under the curve. Area under the curve, eppayume y dx, remember. In some cases only it will be x dy, but otherwise, remember, this is our formula for area. For a parabola, you're going to have it as integral y dx from 0 to 1. Now, what is y? Y is x square. யார் சொல்றீங்க? சாரு சொல்லுமா. Integral x square என்ன சாரு? x cube by 3. ஆமா, x cube by 3. So from 0 to 1, you just substitute. It is going to be 2 by 3. 2 by 3 square units. கிடைச்சதாப்பா எல்லாருக்கும்? திவ்யா கிடைச்சிச்சா? ரூபின் ஆன்சர் வந்ததாமா உனக்கு? கனா லாஸ்ட் ரவுண்ட்ல இருக்கும், கடைசி லேப் ஆஃப் ரிவிஷன்ல இருக்கும். ஸோ இப்போ உங்களுக்கு புரியலனா, this is the best time to ask. As you can see, ஒரு 10 பேரை காணோம் கிளாஸ்ல இல்லையா? So you have a lot of time. You can always stop me and ask me, ma'am, repeat பண்ணுங்க அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா, I will always repeat this. Mohit, did you correct your answer? Why is it not x dy? Because isn't it only on the x open up? It is opening up, but the limits are given in x-axis, la Mohit. If the limits are given along y-axis only, we will do a dy, pa. We are differentiating with respect to x because we are taking the limits as x oda limits. Shariya? Yes, sir. Okay. Kanesh unakku pa. Puriyada Kanesh unakku? Yes, sir. Okay. அப்போ நீங்க next question. Yes, ma. Limit first 0 எடுத்தீங்களா? kana நான் என்ன பண்ணிருக்கேன்னா, இங்க பாதியா ஆக்கிட்டேன் ரூபின். இது -1 to 1 போட்டாலும் இதே ஆன்சர் தான் வரும் ரூபின் எனக்கு. ஆனா நான் என்ன பண்ணிட்டேன்னா, இது சிமெட்ரிக் கர்வ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் 2 times மல்டிப்ளை பண்ணிட்டு வெறும் 0 to 1 மட்டும் ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சுக்கிறேன். நீ இதே கொஸ்டின் இன்டெகிரல் -1 to 1 y dx னு போட்டாலும் உனக்கு இதே ஆன்சர் தான் கிடைக்கும். ஓகே மேம். பாரு, 1/3 plus 1/3 which is 2/3. புரியுதா உனக்கு? சோ நீ எப்படி போட்டாலும் சேம் தான். லிமிட்ஸ் வந்து -1 to 1 தான். So if you can do it, you can do it this way. இது வந்து ஒரு better way of doing, அவ்வளவுதான். Okay. So next find, நீங்க தான் போட போறீங்க இந்த क्वेश्चन because similar question. நான் ஒரு question போடுறேன், நீங்க ஒரு question என்னோட போடுங்க. Find the area bounded by parabola y square is equal to 8x and the line
பேப்பர் ஈஸியா இருக்காது, பேப்பர் ட்ரிக்கியா தான் இருக்கும், சில கொஸ்டின்ஸ் நம்ம பார்த்த மாதிரியே இருக்காது. யூ ஹாவ் டு டெஃபினெட்லி திங்க் அண்ட் டூ, பட் இட் வில் பி வெரி வெரி சிமிலர் டு வாட் வி ஹவ் டன். இந்த y ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு 8x கொடுப்பாங்களா தெரியாது, ஆனா இதே மாதிரி தான் கொடுப்பாங்க. ஸோ நியர்லி வந்து இருக்கும். ஸோ குட்டி குட்டி ட்ரிக்ஸ் அந்த மாதிரிலாம் we can expect. ஸோ y ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டுன்னு சொல்லும் போது இட் இஸ் கோயிங் டு பி அ திஸ் சைட் ஃபேசிங் பேரபோலா. டயக்ராம் மட்டும் உங்களுக்கு நான் ஹெல்ப் பண்றேன், அதுக்கப்புறம் நீங்க போடுங்க. y ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு 8x, x ஸ்கொயர்னா அப்வர்ட் ஃபேசிங், இதுனா இந்த பக்கம். இதுவே மைனஸ் வந்தா அந்த ஆப்போசிட் சைடு. இது எல்லாமே நம்மளுடைய கோனிக் செக்ஷன்ஸ் ஆஃப் 11th ஸ்டாண்டர்ட்ல we should have studied. ஓகே, x போட்டாச்சு. line x is equal to 2, x 1 நீங்க வச்சீங்கன்னா 2, so this be x is equal to 2 line. அப்போ அவங்க என்ன கேக்குறாங்க, find the area bounded by the parabola y square is equal to 8x and this line. அப்போ இந்த ரெண்டு மட்டும் சேர்ந்து எவ்வளவு ஏரியா இருக்கு அப்படின்னு கேக்குறாங்க. they are asking you to find this பா. இந்த shaded region தான் நீங்க கண்டுபிடிக்க போறீங்க. யார் எனக்கு ஃபார்முலா சொல்ல போறீங்க? Ma'am, if it is ஆதித்யா, இது not போன given in கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர். ஆதித்யா, இந்த கொஸ்டினுக்கு இது ஆன்சர் இல்லடா. போன கொஸ்டின் ஆன்சர் இப்பதான் நீ அனுப்புறியா எனக்கு? இந்த கொஸ்டின் தான் இந்த கொஸ்டின் இல்லப்பா, இது நம்ம டெக்ஸ்ட் புக் கொஸ்டின்ல ஆன்சர் ஞாபகம் இருக்கணும். 32/3 ஆன்சர் வரணும் இதுக்கு. 8x இருக்குல்ல, யோசி எது தப்பு பண்ணிருக்கேன்னு நினைக்கிறேன். இங்க 0 இருக்கு, இங்க 2 இருக்கு. சோ we are going to integrate along the x axis தான். so area is equal to 2 times. இப்போ என்ன பண்றோம்னா 0 to 2 நம்ம இன்டகிரேட் பண்ணல. ஏன் பண்ணலப்பா? பிகாஸ் there is a problem இங்க. ஏன்னா இந்த பக்கம் மேலையும் கீழையும் இருக்கு. so we have to do integral, sorry, கரெக்ட் தான், integral y dx. மேல கீழே இருக்கிறதுனால நான் 2 டைம்ஸ் போட்டுட்டு 0 to 2 எடுத்துக்கிறேன். இல்லனா நான் என்ன பண்ணணும்னா I have to do up தனியா டவுன் தனியா எல்லாம் பண்ணணும், which is very difficult for me to do. நீங்க இன்டர்செக்ஷன் பாயிண்ட் கண்டுபிடிச்சிட்டு you can also do this பா. you can also do this along the y axis. உங்களால கண்டுபிடிக்க முடிஞ்சிச்சுன்னா நீங்க அதையும் பண்ணலாம். பட் இது ரொம்ப ஈஸியா இருக்கிறதுனால நான் இதை பண்றேன். இப்ப மேல கீழே ரெண்டு பக்கமும் இருக்கு. சில கொஸ்டின்ஸ்ல கேர்ஃபுல்லா பார்க்கணும். எக்ஸ் ஆக்சிஸ்னு கொடுத்துட்டாங்கன்னா ஒன்லி half of the area, கீழே எதுவுமே இல்ல. so depending on the question தான் இது சேஞ்ச் ஆகும். so 2 times இப்போ நமக்கு, because I have to find the full area. y க்கு பதிலா என்ன இருக்குப்பா? இல்ல உள்ள என்ன வரணும்? யார் சொல்றீங்க எனக்கு? அமிர்தா சொல்றியாமா? 0 to 2 y க்கு பதிலா என்னமா போடணும் இங்க? அண்ட் நான் இப்பதான் ஜாயின் பண்ணேன் ஆன்டி, நான் செட்டில் ஆகுறேன். நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் ஆன்சர் பண்றேன் சொல்றியா? லாவண்யா சார் ட்ரை பண்றியா? லாவண்யா, y க்கு பதிலா என்ன போடணும் லாவண்யா இங்க? Aunty, root of 8x. ஆமாப்பா, root of 8x. எஸ்மா விக்னேஷ், நீ சொல்றது கரெக்ட் தான். பட் 2 root 2 அப்புறம் x வேற போடணும் தனியா. so root of 8x dx. so இதுல சொல்ற மாதிரி root 8 is not integratable, need not be integrated. so I am just going to take it outside. அப்போ root 8 இங்க வந்துருச்சு. உள்ள என்ன இருக்குன்னு பாருங்க, root x இருக்கு. அதை நான் வந்து x பவர் half எழுதிக்கிறேன். கானிஷ் சொல்றியாப்பா? integration of x power half dx. x power 3/2/3/2. x power 3/2/3/2 இருக்கு. from 0 to 2 வெளியில என்ன ஆகும்பா? இது 2 root 2 எழுதுனீங்கன்னா 4 root 2 ஆயிருச்சா வெளியில? 4 root 2 into இந்த 3/2 வெளியில கொண்டு வந்தீங்கன்னா உல்டா 2/3 ஆக்கிக்கலாம். 2 power 3/2 minus 0 power 3/2. so far are you with me pa? so 4 2s are 8 root 2/3 இருக்கீங்க. 2 power 3/2 என்ன ஆகுதுப்பா? 2 into root 2 கரெக்டா? so 8 2s are 16, 16 2s are 32/3. textbook question pa, 32/2 square root by 3 times. ஆதித்யா வந்ததாமா ஆன்சர் உனக்கு இந்த கொஸ்டினுக்கு? வேற யார் எனக்கு? Surya, are you doing this question along with me? Mohit, did you get this answer? Did you at least understand the parabola? 2 questions I Yes, took. ma'am. Parabolaல 2 question நான் எடுத்திருக்கேன். சரியா? so parabola modelல I got these 2 questions, ma'am. so
I'm just moving complexity wise. These are all simple questions. Maybe even in 1 mark they can ask MCQ கூட கேட்டுறலாம் இதை. பட் அந்த அளவுக்கு குட்டி இல்ல. Probably 2 mark question or maximum 3 marks தான். So this is regarding parabola. 2 straightforward parabola models are done. அதே மாதிரி straightforward 2 other models are there. One is circle, one is ellipse. So circle model பண்ணலாம். Circle is easy இல்லையா? Question மட்டும் first I'll write. So find the area bounded by the curves. By seeing the curve, you should know it is a circle. X square plus y square is equal to 4 and y is equal to root 3x. And x-axis in first quadrant. So you have x square plus y square is equal to 4 is a circle. Radius என்னடா 4 na radius is 2 amma. So it starts from 0 and goes on till 2. Correct appa? இது புரியுதா இந்த curve வரையிறது? All of you, anyone has a doubt? லாவண்யா, ஜனனி உனக்கு இது புரியுதாமா? ஏன் இந்த சர்க்கிள் இப்படி வரைஞ்சிருக்கேன்னு சொல்லிட்டு? So first x square plus y square is equal to 2 square. 4 க்கு பதிலா நீங்க 2 square ன்னு you can take it as a radius, and because this is the radius, this is also 2, this is also 2. Now I have one more line, y is equal to root 3x. I know that when y is equal to x ன்னு சொன்னா it is a straight line. இப்பயும் அதேதான்ப்பா. பட் என்னன்னா it is not directly y is equal to x, but it is a multiple of x. இல்லையா? சோ அதனால லைன் இப்படியே தான் நம்ம சால்வ் பண்ணணுங்கிற அவசியம் இல்லை, பிகாஸ் 2 ஸ்கேல் கேட்க மாட்டாங்க வரையறதுக்கு. நவ் தட் யூ நோ தட் திஸ் இஸ் த லைன் y is equal to root 3x, we have to find out the point of intersection. ஏன் we need to find out the area அப்படின்னு சொன்னா இங்க 2 areas வரும் இந்த மாதிரி questionல. The first area is area under this line, and then you have area under this small curve. So our required area is for that we need to find out this point. ஏன்னா அப்பதான் we will know எந்த limit வரைக்கும் we have to integrate னு சொல்லிட்டு. So how do I do it? I just solve this equation. I know that x square plus y square is equal to 4. Y is equal to root 3x இங்க substitute பண்ணுவோம்ப்பா. So I'm getting x square plus 3x square is equal to 4. So 4x square is equal to 4 and x is equal to plus or minus 1. நமக்கு வேணுங்கிற பாசிட்டிவ் வேல்யூ தான். So when I say x is equal to 1, then y is equal to root 3. So இந்த point வந்து 1, root 3 is my point here. Second step. So இந்த மாதிரி questions this is also a possible 5 mark question for us. So diagram itself will carry you 1 mark as per the marking scheme. Then solving this and finding out the intersection point is the second step. It will also carry 1 mark. Writing the formula definitely carries mark in these type of questions. So 0 to 1 area under line ரொம்ப important இது. டைரக்டா போட்டு மாட்டிக்காதீங்க. பிளஸ் 1ல இருந்து 2 area under curve. இதுக்கு மட்டும் கொடுக்க மாட்டாங்க 1 mark. இதுக்கு நீங்க substitution கரெக்டா இங்க போடணும். So 0 to 1, what is your line? Y is equal to root 3x. What is your curve? X square plus y square is equal to 4. அப்போ y dx க்கு பதிலா 4 minus x square dx. இது வரைக்கும் நீங்க எழுதினாலே உங்களுக்கு 3 marks கிடைச்சிருச்சு 5 mark questionல. Any doubts here da? ஒரு circle is given, ஒரு line is given. நமக்கு இந்த model தான் இருக்கு. Curve and a curve model is not there for us. So only when you get a model of circle like this, you are going to definitely write it as 2 areas, addition of 2 areas, area under the line plus area under the curve. Solve பண்ணி answer சொல்றீங்களா எனக்கு? Come on, let's see. Surya, first one, Surya. Tell me what happens here. First integration. Root 3. Like root 3 comes out and then integral 1, 0. 5. Correct, appa.
Yes, அதே ma'am. மாதிரி we know the formula for this. What is the formula for square root of a square minus x square? From the formula sheet, we know that it is x by 2 square root of a square minus x square. கரெக்டா? என்னாச்சு? Yes, ma'am. ஃபார்முலாஸ்லாம் மனப்பாடம் பண்ணி தனியா ஒரு 5 டைம்ஸ் இம்போசிஷன் தான் கொடுக்கணும் உங்களுக்கு இல்லையா? ஸோ x by 2 ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் a ஸ்கொயர் மைனஸ் x ஸ்கொயர் பிளஸ் a ஸ்கொயர் by 2 sin inverse x by a வாப்பா. sin inverse, yes ma, a square by 2 sin inverse x by a. So இந்த கேஸ்ல a, see very very important is இது x by a கிடையாது. இந்த ப்ராப்ளம்ல மட்டும்தான் it is 2. அதனால கன்ஃபியூஷன் இங்க. So generally the formula for the first term is x by 2 தான். x by 2 root of a square minus x square plus a square by 2 sin inverse x by a. So once you know the formula and this is within the limit 1 to 2. Divya, first bracket சொல்லுமா. What happens to the first bracket, Divya? 1 ஆகுமா? 1 by 2 ஆகுமாப்பா இது? Yes, ma'am. 1 by 2. 0 இருந்தா you can ignore. So விட்டுறலாம். விக்னேஷ், next one சொல்லுமா எனக்கு. Ma'am, 2 by 2 into root of a square minus 1. a square வந்து இந்த இடத்துல 4 இல்லையாப்பா? சரி. So 4 minus 4 x 1. வந்து 4. 4 டா. ஃபர்ஸ்ட் 2 தானே போடணும். plus 4 by 2 நான் இங்கேயே 2 ன்னு கேன்சல் பண்ணிக்கிறேன். 2 sin sin inverse inverse 1 by 2. 2 by 2. ரைட். 2 ஃபர்ஸ்ட் 2க்கு அப்புறம் தான். நான் இன்னும் 1க்கே போகல. சரியா? 2 ஃபர்ஸ்ட் முடிச்சிட்டேன்ப்பா. இப்போ 1 சொல்லு. 1 by 2 square root of 4 minus 1 plus 2 sin inverse 1 by 2. Okay da, super. So this is root 3 by 2. Remember one thing. The answer வந்து pi r square pa. Usually the area of a circle is going to be pi r square. So நம்மளுடைய ஆன்சர்லயும் pi will be there. Remember that first. And if it's a nice line அப்படின்னு சொன்னா நம்ம வந்து இப்ப அடுத்த question நம்ம போட போறோம். We can directly write the answer. R வந்து 2 இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா 4 by 2. So 2 pi அப்படின்னு சொல்லிடலாம். But because there is a root 3 here, you have a clue for these questions. It will be 2 by 3. So இதெல்லாம் வந்து you can remember certain things. Because it's a 5-mark question, once you get the answer, you can always cross check if you have nearly got the correct answer. சரியா? So அதுவும் நம்ம ட்ரையாங்கிள் கொஸ்டினுக்கு கண்டிப்பா பண்ண போறோம். ஏன்னா ட்ரையாங்கிள்ஸ் கொஸ்டின்ல யூ கேன் யூஸ் யுவர் ஃபார்முலா விச் யூ ஸ்டடிட் அந்த x1 x2 x3 ஃபார்முலா வச்சு ஃபர்ஸ்ட் நீங்க ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சிட்டு போகலாம். ஸோ இதுதான் நான் வந்து உங்களுக்கு மேட்ரிசஸ்க்கும் சொல்லியிருக்கேன். ஸோ 5-mark கொஸ்டின் எல்லாத்துக்குமே ஆல்வேஸ் நோ யோர் ஷார்ட்கட்ஸ். ஓகே, ஸோ இது அப்படியே 0 ஆயிடுச்சு. பிளஸ் 2 இன்டூ சைன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் 1 வந்து பை பை 2 இல்லை 90 டிகிரி மைனஸ் ரூட் 3 by 2 மைனஸ் sin inverse of half வந்து 30 டிகிரிக்கு. So 2 into 30 டிகிரினா pi by 6. So plus root 3 by 2 minus root 3 by 2 cancel ஆயிடும். So I'm getting pi minus pi by 3 which is 2 pi by 3 square units. Mohit, yes ma. Can I circles question புரியுதா? யாருக்கா டவுட் இருக்கா அதுல? ரூபின் போட்டியா? சூர்யா, did you do this? Yes, ma'am. Did you get the answer? ma'am. ஆன்சரே அனுப்ப மாட்டேங்கிறீங்களே. எனக்கு நீங்க ஆன்சர் அனுப்பிச்சாதானே எனக்கு தெரியும் நீங்க பண்ணிட்டு இருக்கீங்கன்னு சொல்லிட்டு. ஜனனி, நீமா, லாவண்யா, அம்ருதா, did you finish this question பா? ஆன்சர் கிடைச்சிச்சா? நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் நீங்க தான் ஆன்சர் அனுப்ப போறீங்க எனக்கு. சரியா? So circle modelல there are only two things they are asking. Either the line is y is equal to root 3x or x is equal to y. So or ஒரு straight line. ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைன் கேட்கும் போது ஆன்சர் நல்ல பையா வருது. ஸோ ஆல்வேஸ் தி ஆன்சர் வில் ஹேவ் சம்திங் இன் பை. அது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இதுல. ஸோ நெக்ஸ்ட் ஐ திங்க் தி ஃபோர்த் கொஸ்டின். ஃபோர்த் கொஸ்டின் வந்து எலிப்ஸ். தட் இஸ் த நெக்ஸ்ட் மாடல் ஃபார் அஸ். பாராபோலாக்கு அடுத்த மாடல். ஃபைண்ட் த ஏரியா ஆஃப் தி எலிப்ஸ். ஜஸ்ட் சிம்பிளா ஃபைண்ட் ஏரியா ஆஃப் எலிப்ஸ். x square plus 9y square is equal to 36 using integration. ஃபர்ஸ்ட் இது வந்து நார்மல் ஈக்குவேஷனா மாத்துங்க கோனிக் செக்ஷன்ஸ் உடைய நாலேஜ் வச்சு. ஸோ யூ கெட் டிவைட் பை 36. ஸோ எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை 36 பிளஸ் 9y ஸ்கொயர் பை 36 இஸ் ஈக்குவல் டு 1. இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் நமக்கு எலிப்ஸ் ஈக்குவேஷனா மாத்துறதுக்கு. நவ் ஐ கேன் ஜஸ்ட்
இப்ப நமக்கு இதுல இருந்து என்ன தெரியும்னா எலிப்ஸோட ஃபிகருக்கு இது நம்ம வேணும் இல்லையா? இது இல்லாம ஃபிகர் போட முடியாது. ஸோ ஃபிகருக்கு மார்க் இருக்கிறதுனால ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் மேக் இட் இன்டு அ ப்ராப்பர் எலிப்ஸ். நவ் வி நோ தட் இங்க வந்து 6 ஸ்கொயர், இங்க வந்து 2 ஸ்கொயர் தான். ஸோ திஸ் இஸ் அ எலிப்ஸ், வெரி நைஸ் எலிப்ஸ் லைக் திஸ், wherein you have only 2 here, இங்க வந்து 6 இருக்கு. ஸோ இந்த எலிப்ஸை ஃபர்ஸ்ட் டிரா பண்ணியாச்சு. இப்போ என்ன கேட்குறாங்க? ஃபைண்ட் த ஏரியா ஆஃப் தி எலிப்ஸ். ஃபுல் ஏரியா ஆஃப் தி எலிப்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு பதிலாக we know it's a symmetrical figure. ஸோ நான் இங்க ஒன்று மட்டும் கண்டுபிடிச்சா போதும். I can just say into 4. So what I will say, area is equal to 4 times integral 0 to 6. அவ்வளவுதான் வேலை. ஸோ ஃபிகர் வரைஞ்சாச்சு. ஃபிகர் வரைஞ்சிட்டு நம்ம ஃபார்முலாவையும் சொல்லிட்டோம். இப்போ நம்ம வேலை என்ன? அந்த y-யை வந்து கண்டுபிடிக்கிறது. From the given equation I know that 9y square is equal to 36 minus x square. So y square is equal to 36 minus x square by 9. Square root of 36 minus x square. வெளியே வேணா ஒரு 1/3 போட்டுக்கலாம். So y ஓடைய வேல்யூவை கண்டுபிடிச்சிட்டோம். So இது பாருங்க, ஒண்ணுமே இல்லாத இன்டகிரேஷன் இதுல இல்லையா? It's not at all difficult. You just have to be very calm while doing this problem. சின்ன மிஸ்டேக் பண்ணீங்கன்னா ஆன்சர் தப்பாயிடும். So first y கண்டுபிடிச்சாச்சு. So first step diagram. Diagramல we have drawn the diagram, shown the shaded area of what we are going to find out. Now directly you can come to 4 into integral 0 to 6, 1/3 into root of 36 minus x square dx. என்னமா ஃபார்முலா? யார் சொல்றீங்க? பாவியா ட்ரை பண்றியாமா? என்ன ஃபார்முலா இருக்கீங்க? இப்பதான் போட்டோம். a ஸ்கொயர் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர். a square by 2 sin inverse x by a. பாவியா கரெக்டா எழுதிருக்கா தெரியல. இதான் ஃபார்முலா நினைக்கிறேன். என்ன பண்ணுமா நெக்ஸ்ட்? 4/3 இன்டூ டைரக்டா அப்ளை பண்ணிடுவோமா? x by 2 square root of 36 minus x square plus a square க்கு பதிலா 36 by 2 sin inverse of x by a வந்து 6 from 0 to 6. சூர்யா கம்ப்ளீட் பண்ணுவாமா? சூர்யா 4/3 into, let me apply my limit. ரூபின் சொல் பார்க்கலாம் ஒரு சேஞ்சுக்கு. ரூபின் 6 எங்க போடுவோமா? ரூபின் 6/2 போடுவோமா? 6/2 root of 36 minus 36 minus 6 ஸ்கொயர் வந்து 0 ஆயிடுமா அப்படியே? okay ma'am. இங்க வந்து 18 எழுதிக்கிறேன். 18 sin inverse of 6/6 இல்லையா? அப்புறம் இங்க வந்து 0 இருக்கிறதுனால அப்படியே 0ன்னு விட்டுருவோமா? -0ன்னு போட்டுருவோம். ஏன்னா இங்க x இருக்கிறதுனால 0 ஆகும் இந்த டேர்மும். இங்க sin inverse of 0 வந்து 0 தான். ஸோ 0 வந்துச்சுன்னா நமக்கு ப்ராப்ளம் இல்லை. we know that definitely the second part is going to be 0. எஸ் மா சூர்யா, எஸ். மோஹித் சத்தமே வரல. மோஹித், are you doing da? Still doing, ma'am. 4 அப்படியே மல்டிப்ளை பண்ணீங்கன்னா இந்த 3 கேன்சல் ஆயிடும். ஸோ ஒன்லி 4 பிளஸ் sin inverse of 1 is pi/2. Oh my God, I made a mistake. I made a very, very irritating mistake here. 3 into root 0 is 0 பா இல்லையா? ஸோ ஒரே ஒரு டேர்ம் தான் இங்க இருக்கு. ஸோ 4/3 into 18 into sin inverse of 1 வந்து pi/2. ஸோ இது வந்து 9 times 3 times. ஸோ ஆன்சர் இஸ் 12 pi square units. இப்போ எலிப்ஸோடைய ஏரியா என்ன தெரியுமா? எப்பயுமே பை இன்டூ ஏ இன்டூ பி. அது ஜேஇ ட்ரிக். இதெல்லாம் ஜேஇல வந்து ஒரு எக்ஸாம் கொடுக்கும் போது சம்டைம்ஸ் வந்து தே ஜஸ்ட் கிவ் சம் டிப்ஸ் அண்ட் ட்ரிக்ஸ் இல்லையா? அந்த மாதிரி நாங்க எடுத்துக்கிட்ட ஒரு டிப் இது. இப்போ இங்க பாருங்க, ஏ 6, பி வந்து 2. ஸோ 6 into 2 12. ஸோ 12 pi square units is the answer also. ஸோ இந்த மாதிரி இப்படி கேட்க மாட்டாங்க, பட் ஒரு 1 மார்க்ல கேட்கறாங்க. உங்களுக்கு வந்து லாஸ்ட் மினிட்ல யூ ஹேவ் டு ஜஸ்ட் சூஸ் தி ஆன்சர் ஃப்ரம் தேர் அப்படின்னா யூ கேன் ஆல்வேஸ் வெரிஃபை இஃப் யுவர் ஆன்சர் இஸ் கரெக்ட். சரியா? ஸோ பை ஏபி எப்படி சர்க்கிள் த பை ஆர் ஸ்கொயரோ அந்த மாதிரி எலிப்ஸோட ஏரியா வந்து எப்பயுமே பை இன்டூ ஏ இன்டூ பி, மேஜர் ஆக்சஸ் இன்டூ மைனர் ஆக்சஸ். இந்த ஃபர்ஸ்டே சொன்னா நீங்க போட மாட்டீங்கல்ல, அதனால எஸ் கானிஷ் ஆன்சர் இஸ் கரெக்ட். அதனால தான் ஐ ஜஸ்ட் ஆஸ்க் யூ டு ஃபினிஷ் திஸ் ஆஃப்.
சரியா? ஸோ பை யூசிங் இன்டகிரேஷன் கேட்டா நீங்க ஃபுல்லா கண்டுபிடிக்கணும். பட் செக் பண்ணிக்கோங்க ஒரு வாட்டி வெதர் யூ ஆர் டன் இட் கரெக்ட்லி அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இதுல ஃபர்ஸ்ட் குவாட்ரண்ட் மட்டும் கேட்பாங்க சம்டைம்ஸ் வேணும்ட்டே நம்மள கன்ஃபியூஸ் பண்றதுக்காக. அப்ப பை 4 பண்ணி நீங்க ஆன்சர் செக் பண்ணிக்கணும். அப்ப நீங்க ஆன்சர் ஃபர்ஸ்ட் எங்கேயா ஓரமா எழுதி வச்சிருங்க. தென் யூ டூ த ப்ராப்ளம். சோ தட் ஃபைனலா ஒருவேளை உங்களுக்கு வேற ஆன்சர் வந்துச்சுன்னா யூ வில் நோ தட் யூ மிஸ் தட் ஸ்மால் சென்டென்ஸ் சம்வேர். சரியா? சோ எலிப்ஸ் ஆச்சு. நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். கண்ணா எனக்கு என்னுடைய பேஸ்ல நான் போயிட்டு இருக்கேன். நீங்க தான் என்ன ஸ்டாப் பண்ணணும். சரியா? ஐ ஹவ் நோட்டட் டவுன். ஐ அப்லோட் திஸ் கொஸ்டின்ஸ் ஃபார் யூ. பட் இருந்தாலும் நீங்க என்னோட போட்டீங்கன்னா ஐ ஃபீல் ஹாப்பி. நீங்க இங்கேயே டவுட் கேட்டு முடிச்சிட்டீங்கன்னா. ஃபைண்ட் த ஏரியா ஆஃப் ரீஜன். நீங்க 5 மார்க்ஸ்க்கு படிச்சிட்டு இருக்கீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. திஸ் இஸ் ஃபார் யோர் போர்டு எக்ஸாம். இதுக்கப்புறம் நமக்கு இதை படிக்கிறதுக்கு இப்போதைக்கு சான்ஸே கிடைக்காது. நீங்க ஷெட்யூல் பாத்தீங்கன்னு நினைக்கிறேன். I sent you a schedule where I have given exactly all chapters one day and I have given 6 sample papers to do. So I don't know if it will be ready, but the Sunday அன்னைக்கு I am planning to give you one booklet with deleted portions, syllabus. அது எல்லாமே நான் ரெடி பண்ணிட்டே இருக்கேன். பட் அதுல என்னன்னா டெலிட்டட் ப்ராப்ளம்ஸ் மட்டும் நான் ஒரு டேபிள் மாதிரி பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஐ ஹாவ் த ஹேண்ட் ரிட்டன் காப்பி. ஸோ ஐ ஆக்சுவலி வாண்ட் டு டைப் இட் ஆஃப் ஸோ தட் இட் லுக்ஸ் நீட் ஆல்சோ. ஸோ அது ஸ்பைரல் பைண்ட் கொடுக்க போறேன். அதுல வந்து ஒரு 7 ப்ராக்டிஸ் பேப்பர்ஸ் ஐ ஹவ் டேக்கன் அண்ட் புட் இட் தேர் ஃபார் யூ. ஸோ தட் வென் எவர் யூ ஃபைண்ட் டைம் யூ கேன் ஸ்டார்ட் சால்விங் தோஸ் பேப்பர்ஸ். ஐ வில் போஸ்ட் தி ஆன்சர் கீ ஆஃப் தட் இன் கூகுள் கிளாஸ் ரூம் தான். அங்கேயே கொடுத்தா ரொம்ப ஈஸி ஆயிடுது உங்களுக்கு. நீங்க அப்படியே பார்த்து போட்டுருவீங்க. ஸோ ஐ வாண்ட் யூ டு சிட் அண்ட் காம்லி டூ த சாம்பிள் பேப்பர்ஸ் ஆல்சோ. ஸோ ஆல் இன் ஒன் மாதிரி ஒரே எல்லாமே சேர்த்து ஒரே புக்கா உங்களுக்கு இருந்துச்சுன்னா இட் வில் பி ஈஸி ஃபார் யூ. ஸோ அந்த புக்லெட் தான் ஐ எம் ட்ரைங் டு கெட் இட் ரெடி பை டுமாரோ. இஃப் அட் ஆல் இட் இஸ் ரெடினா சண்டே ஐ வில் கிவ் இட் அக்ராஸ் டு யூ. அப்படி இல்லை டிலே ஆயிடுச்சு ஏதாவது லேட் ஆச்சு அப்படின்னு சொன்னா மேபி நெக்ஸ்ட் ஃபியூ டேஸ்ல டெஃபினெட்லி பொங்கல் ஹாலிடேஸ்ல கூட we can meet and I can exchange that book to you. சரியா? ஸோ அது இருந்துச்சுன்னா இட் வில் பி ஈஸி ஃபார் யூ. கரிக்குலம் அங்கேயே இருக்கும், சிலபஸ் அங்கேயே இருக்கும் உங்களுக்கு. யூ வில் ஹேவ் deleted portions there. You will have your sample question paper given by CBSE there. And then you will have all your formulas in one place. அதுவும் பார்க்கிறேன். So all the formulas I have already noted it down. So அந்த trigonometry உடைய formulas, differentiation formulas, integration formulas எல்லாத்தையும் சேர்த்து அப்படியே வச்சிருந்தீங்கன்னா with that one book you can maybe manage அப்படின்றது தான் ஐடியாங்க. So let's see. Okay, so find the area of the region bounded by the curve. Y is equal to x square and the line y is equal to 4. இப்போ curve எப்படி பார்க்க போகுது? Y is equal to x square na? Open up. Try பண்ணுங்க பார்க்கலாம் அந்த question. மோஹித்துக்கும் ஜாஸ்தி வந்திருக்கு, திவ்யாக்கும் ஜாஸ்தி தான் வந்திருக்கு. ஏன் உங்களுக்கு ரொம்ப ஜாஸ்தி வந்திருக்கு? You have this curve y is equal to x square. Y is equal to 4 na இப்போ limits are given along the y axis. So the entire equation is going to change now. They have not said first quadrant and all. So we are going to do fully only. Aditya, I think your answer is correct, Aditya. Surya, answer correct. Kanish, double answer. நீ வந்து பாதி எடுத்துக்கிட்டியான்னு தெரியல. If you are taken from 0 to 4, அப்படின்னா, then you have to multiply it by 2. So first diagram, I've drawn the diagram properly. Now I'm going to write my area formula. So area is equal to 2 times integral 0 to 4. நான் வந்து x dy போட்டுருவேன் இந்த வாட்டி. Because I'm taking the limits along the y axis. அதனால நான் x dy போடுறேன். அப்போ இங்க என்னது? x is equal to root y. So 2 times y power 3 by 2 by 3 by 2 from 0 to 4, which is 2 times into 2 by 3 into 4 power 3 by 2.
0வை இக்னோர் பண்ணிட்டேன்ப்பா. So 4/3 into 2 into 4 square 4 into 4 power half னு வச்சுக்கலாம். However you want to do it. Yes, ma, Divya, correct. Mohit, enna panna Mohit? For the next question, enna Mohit panna? Mohit, your answer was nearly correct. I didn't mean to say you are totally wrong. You had made a very small mistake. Now, why did you come back to such a different answer? Did you correct your mistake da? All of you. Lavanya answer வரல எனக்கு. அம்ருதா சத்தமே போடல. ஜனனி, சாரு சைலண்ட் ஆயாச்சு. என்னாச்சு சாரு? புரியுதா இது? Are you able to understand this, ma? ஏன் பண்றோம்னு தெரிஞ்சிச்சுன்னா இதெல்லாம் ஒவ்வொரு மாடல் நமக்கு அவ்வளவுதான் டைம் இருக்கும். மொத்தத்தையும் ரிவிஷன் பண்ண நமக்கு டைம் இருக்காது. பட் இந்த மாடல் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிச்சுனாலே மெஜாரிட்டி ஆஃப் தி क्वेश्चंस யூ கேன் அட்டெண்ட். சரியா? அதுதான் நம்ம டெஸ்டும் பண்ண போறோம் இல்லையா? I am going to try to give you questions based on these models in the Sunday test. அந்த ஒரு 6 lessonsல நீங்க எப்படி அப்ளை பண்றீங்க? ஐடியா is to maximize your marks தான். To give you a little more confidence. சரியா? சோ இதே மாதிரி நம்பர் மட்டும் மாத்தி கொடுத்தா உங்களுக்கு போட தெரியுதா? உங்களால ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியுதா? இது வந்து xdy மாடலா ydx மாடலான்னு ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியுதா? அதுதான் எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் வேணும். Once we are at that level, then after solving some sample papers, then you will be able to go to a level where எல்லா क्वेश्चनமே வந்து ரெண்டு क्वेश्चन தெரியல மேம் क्वेश्चन பேப்பர்ல, மத்த எல்லாமே ஈஸியா இருந்துச்சுன்னா அப்ப நம்ம அப்ஜெக்டிவ் ரிவிஷன் தான் ஃபோக்கஸ் பண்ணணும். ஏன்னா அந்த MCQ தான் வந்து ஈஸியா நீங்க மத்தபடி 5 மார்க்கோ 3 மார்க்கோ இதுக்கு அப்புறம் டவுட்டே உங்களுக்கு வரக்கூடாது. Because that should be like all the questions which you have already done. அதே மாடல் இந்த மாடல் தானே நம்ம இந்த எக்ஸசைஸ்ல போட்டோம், இந்த ரிவிஷன் கிளாஸ்ல போட்டோம், இந்த சாம்பிள் பேப்பர்ல இருந்துச்சுன்னு it should be very very easy for you. The only place where you can get tricky is only the case study, because case study கண்டிப்பா டிஃபரெண்டா கொடுப்பாங்க. சோ அது நம்ம பார்க்காத கேஸ் ஸ்டடியா இருக்கும். சோ அது புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும். And then 1 mark questions, all those are also going to be very new to you. They might be very easy but they will be new to you. So 1 mark and case study தான் நம்ம கான்சென்ட்ரேட் பண்ணனும் during our break. So அதுக்கு முன்னாடி before the study holidays we have to finish off our 5 mark 2 mark 3 mark. So அந்த marks எல்லாம் complete பண்றது தான் ஐடியா இங்க. சரியா? So where are we? 5th question முடிஞ்சிச்சு. I think most of you gave me the answer. Nice. So now because I told you, see, ஒரு question I have done, another question you are going to do. ஃபர்ஸ்ட் क्वेश्चन புரியுதா பாருங்க. சர்க்கிள்னு கொடுத்துட்டாங்க, கொடுக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை எக்ஸாம்ல. கர்வ்னு சொன்னாலே போதும். So இங்க radius is going to be 4√2. Remember that. இல்லையா? லைன் வந்து ஈஸியா கொடுத்துட்டாங்க. y is equal to x ன்னு சொல்லிட்டாங்க. So it's always x 1னா y 1, x minus 1னா y minus 1. So first step வந்து find the point of intersection. சாரு சொல்றியாமா point of intersection எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது சாரு? Point of intersection, come on. வேற யார் சொல்றீங்க? பாவியா ட்ரை பண்ணலாமா? Point of intersection எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது? இப்பதான் சொன்னேன் நான் உங்ககிட்ட. சர்க்கிளும் லைனும் எந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷன்மா? y is equal to x and x square plus y கொண்டு போய் அங்க square. போடுவோமா? So x square plus x square is equal to 32. சொல்லலாமா பாவியா? Yes. அப்போ வந்து 2x square is equal to 32 னு சொன்னோம்னா x square is equal to 16 and x is equal to plus or minus 4. அப்போ இது மீட் பண்ற இடம் 4.
பாருங்க மேக் சென்ஸ் தானே. இப்ப கரெக்டாவும் வரணும். நம்ம 16 போட்டோம்னா ஆன்சர் தப்பு நமக்கே தெரியும். பிகாஸ் 4√2வே இங்க இருக்கு. அப்போ 4 should definitely, the point where they both meet should definitely be less than that. So இங்க கிடைச்சிருச்சு. அப்போ y is equal to x ன்னு சொன்னா இதுவும் 4 நமக்கு இல்லையா? So this point is 4,4. So second step என்ன? ஏரியா ஃபார்முலா. திவ்யா ஏரியா ஃபார்முலா சொல்லுமா. ஏரியா ஃபர்ஸ்ட் என்னதுமா? ஏரியா அண்டர் த லைனா? Yes, ma'am. Area under the line. From 0 to 4. 4. Yes. Doubtே வேண்டாம். ஏரியா அண்டர் லைன் from 0 to 4 plus integral 4 to 4√2 area under the curve. இல்லையாப்பா? ஏரியா அண்டர் சர்க்கிள். சர்க்கிளா இருக்காது. சோ கர்வ்னே சொல்லிடுங்க. கானிஷ் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பா. எப்பயுமே y dx பா. So y dx னா இந்த கேஸ்ல y is equal to x plus integral 4 to 4√2 curve x square plus y square is equal to 32 அப்படின்னு சொன்னா y square is equal to 32 minus x square. அப்போ இந்த இடத்துல you're going to have square root of 32 minus x square dx. போட்டு சொல்லுங்க பார்க்கலாம். கூகுள் பண்ணாதீங்க, புக் பார்க்காதீங்க, நீங்களே போட்டு சொல்லுங்க. உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு இன்டகிரேஷன், டிஃபரெண்ட் இன்டெகிரல்ஸ் புரியுதுன்னு பார்க்கலாம். Who is there with me? Surya, we can do this, Surya. Come on, Surya. Do it along with me. X dx or integral na pa x square by 2 va. Surya vakano. Okay, so again here it is x by 2. I'm there, ma'am. You are there, Yes. X by 2 root over a square minus x square plus a square by 2 sin inverse x by a. Sin inverse of x by a. A வந்து இந்த கேஸ்ல √32 இல்லையா? இங்க 0 வரல, ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா போடணும். செகண்ட் லிமிட், இங்க செகண்ட் லிமிட் தப்பு பண்ணீங்கன்னா there is lot of chance of the entire problem going wrong. So இங்க ரொம்ப ஈஸி. ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் 4 square 16 by 2 8 அவ்வளவுதான். 8 பக்கத்துல வச்சாச்சு. Now the main part is only here. Do it step by step because it's a 5 mark question. Be a little more careful. 4√2 by 2. Maximize your marks. Square root of 32 minus √32 square 0 plus 16 sin inverse 4√2 by √32 minus 4 by 2 root of 32 minus 16 plus 16 sin inverse of 4 by √32. Anyway, this is 0. So 8 plus √0 நால 0 ஆயிடுச்சு. Plus இங்கேயும் பாருங்க ரெண்டுமே சேம் தான். √32 நாலும் 4√32 நாலும் சேம் தான். So sin inverse of 1 வந்து pi by 2 90 degree minus இது வந்து 16 இல்லையாப்பா? So 2√16 is nothing but 4 இங்க 4 into 2 8 ஆயிடுச்சு. Plus 16 sin inverse of இது பாருங்க 4 by 4√2 இருக்கு, which is nothing but 1 by √2 and sin of 45 degree தான் 1 by √2. So it is sin 5 by 4. Yes, so far are you all with me? So இங்க வந்து 8 pi ஆயிருக்கு. So 8 plus 8 pi minus 8 minus 4 pi. So 8 8 cancel ஆயிடும். 8 pi minus 4 pi is 4 pi square units. Is my final answer. Surya, yes ma. Mohit, did you get the answer? ஆதித்யா, ரொம்ப நேரமா நீ எனக்கு ஆன்சர் அனுப்பவே இல்ல. கிடைச்சதாப்பா ஆன்சர் உனக்கும்? மோஹித், எஸ் மா. கிடைச்சிருச்சு. ஓகே. வேற யாரும் எனக்கு கேர்ள்ஸும் சத்தமே போடல இந்த பக்கம். லாவண்யா போட்டுட்டு இருக்கியாமா? அமிர்தா, பாவியா, சாரு, உங்களுக்கு இது கிடைச்சிச்சா? புரியுதா? இது கிடைச்சது கிடைக்கலன்றதை விட மேபி கொஞ்சம் நீங்க ஸ்லோவா போட்டுட்டு இருப்பீங்களா இருக்கலாம். பட் மெத்தடு ஸ்லோவா எப்படி போடணும், ஒரு கொஸ்டினை பார்த்ததும் இந்த ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணணுங்கிறது புரிஞ்சிச்சுனாலே ஐ திங்க் யூ வில் கெட் லிட்டில் மோர் கான்ஃபிடென்ட் இன் திஸ் லெசன்.
சரியா? சோ இந்த கொஸ்டின் சர்க்கிள் மாடல்ல 2 கொஸ்டின் போட்டிருக்கோம். சோ ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டினுக்கும் செகண்டுக்கும் ஒரே ஒரு சின்ன டிஃபரன்ஸ் தான். என்னன்னா இங்க லிமிட் வந்து இட் இஸ் காம்ப்ளிகேட்டட் லிமிட் ஹியர் ஃபார் யூ டு டு. சோ அந்த ஒரு டிஃபரன்ஸ் இங்க. சோ அதனால நான் அந்த கொஸ்டின் எடுத்துக்கிட்டேன். சோ ஐ வாண்ட் டு ஜஸ்ட் வாக் யூ த்ரூ தட். அண்ட் ஆன்சர் சொன்ன மாதிரி நீட் நம்பர்ஸா தான் வரும். இங்க வந்து ரேடியஸ் இஸ் 4√2. ஸோ யூஸ்வலா வந்து πr ஸ்கொயரா மட்டும் இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு ஆன்சர் வேற வந்திருக்கும். பட் இங்க வந்து இட் இஸ் ஸ்டாப்பிங் அட் 4. ஸோ அதனால நியர்லி 4π. ஸோ அந்த பையில ஆன்சர் வருது உங்களுக்கு. ஸோ யூ கேன் ஆல்வேஸ் ஃபைண்ட் அவுட். ரொம்ப பெரிய ஆன்சர்லாம் வந்தாலும் தப்பு நம்பளுது. பிகாஸ் மொத்த ஏரியாவே வந்து எவ்வளவு இருக்க முடியும் ஃபர்ஸ்ட் கண்டுபிடிச்சுக்கோங்க. πr²/2. r² வந்து 32. ஸோ மொத்த ஆன்சரே 16π தான் பாசிபிள் இல்லையா? அப்ப அதுல வந்து நம்ம ஒரு சின்ன பார்ட் தான் பாக்குறோம். அந்த சின்ன பார்ட் பார்க்கும்போது இட் ஹாஸ் டு பி a meaningful answer here. சரியா? நெக்ஸ்ட் 7th question. Oh my god, 8:15 already. 12 questions இன்னைக்கு போட முடியுமான்னு தெரியல. ஆனா போட முடியாத question I am going to only scan and send it to you for practice. Find the area bounded. Y is equal to cos x. So cos x or sin x வச்சு they can ask you a question. So நான் ஒரு மாடல் உங்களுக்கு போடுறேன். இன்னொரு மாடல் புக்ல இருக்கு. So ஒன்னு தெரிஞ்சிச்சுனாலே I think you can do the other one. Sin x கேட்டாங்கன்னா you will start like the 0ல இருந்து ஆரம்பிச்சு இப்படி போடுவீங்க. இப்போ cos x கேட்டதனால I am going to draw my curve. The curve is going to start here. So 0வா இருக்கும்போது cos வந்து 1ஆ இருக்கும். நமக்கு தெரியும் இது. முடிஞ்ச அளவுக்கு நீட்டா ஸ்கேல் வச்சு போடணும் பாருங்க. because it is an important part. It becomes 0 when the value is π/2. Again it becomes -1 for pi. Then 3π/2. It becomes 1 again when it is 2π. கரெக்டா? ஒரு full cycle complete ஆகும்போது. So அவங்க இது வரைக்கும் தான் கேக்குறாங்க உங்ககிட்ட. They're asking you 1. இந்த கொஸ்டின் வந்து 1 மார்க்ல கேட்டிருக்காங்கப்பா ஒரு வாட்டி. சோ 1 மார்க்ல எப்படி கேட்டாலும் ஆக்சுவலா அப்படி நம்ம போட முடியும் தான். பட் சம்டைம்ஸ் இது பெரிய கொஸ்டினா கேட்கும்போது தனித்தனியா போட சொல்றாங்க. பட் அவசியமே கிடையாது. we know it's a symmetric curve. So நம்ம இந்த ஒரு ஏரியா கண்டுபிடிச்சாலே போதும். we can just say the area is equal to 4 times integral 0 to π/2 y dx or cos x dx. This itself is more than enough for us. நம்ம இது போட்டாலே நமக்கு அதே ஆன்சர் தான் கிடைக்கும். பட் உங்க புக்ல வந்து அவங்க போடும்போது தனித்தனியா ஒவ்வொரு ரீஜனா போட்டிருக்காங்க. 0 to π/2க்கு ஒரு வாட்டி, அப்புறம் π/2 to 3π/2க்கு ஒரு வாட்டி, அப்புறம் 3π/2 to 2πக்கு ஒரு வாட்டி போட்டிருக்காங்க. ஆனா கீழே வரும்போது நமக்கு தெரியும் ஏரியாவா மாடுலஸ் போட்டுருவாங்க. So there is no big difference at all. So I think examல they will not specify. This could be only a 1 mark question for you. So 4 times இப்படி போட்டீங்கன்னா 4 times cos x will give you sin x from 0 to π/2. அவ்வளவுதான்ப்பா. 4 square units. யா மோஹித்? எஸ்மா. சரியா சூர்யா? கண்ணா புரியுதா எல்லாருக்குமே இந்த கொஸ்டின்? நான் டீடைல்டா போட்ட மாடல் நான் நோட்ஸ்ல இருக்கு, நான் உங்களுக்கு அனுப்பி விடுறேன். அது தேவையே கிடையாது. ஆன்சர் நமக்கு கிடைச்சிச்சுன்னா போதும் எந்த மெத்தட்ல போட்டாலும். பட் இதுக்கு டயக்ராம் கேரிஸ் மார்க். ஸோ டயக்ராம் அண்ட் திஸ் they can ask us a 2 mark கொஸ்டின்னாலும் இதுவே போதும். அதுக்கு மேல கேட்கறதுக்கு இந்த கொஸ்டின்ல எதுவும் கிடையாது. ஏன்னா ஒரே ஒரு சிங்கிள் கர்வ் தான் இங்க இருக்கிறதுனால they will not ask you more than that. சரியா? சிமெட்ரிக் கர்வ்ங்கிறது மட்டும் எங்கேயாவது மென்ஷன் பண்ணிடுங்க. சோ நெக்ஸ்ட்டுமே வந்து ஒரு பாராபோலா கொஸ்டின் தான். பட் இது வந்து ஒரு 2-3 வாட்டி கேட்டிருக்காங்க இந்த கொஸ்டின். அதனால this is important. இப்போ என்னன்னா there is a parabola and a line தான். பட் கொஞ்சம் லைன் காம்ப்ளிகேட்டட் லைன். சோ find miscellaneousல இருந்து எடுத்திருக்கேன் நான். Find the area bounded by the curve x² is equal to 4y and the line x is equal to 4y minus 2. So இங்க பாருங்க கொஞ்சம் ஸ்லைட்லி காம்ப்ளிகேட்டட். y is equal to x னா நீங்க டைரக்டா போட்டுருவீங்க இல்லையா? y is equal to minus x னா போட்டுருவீங்க. √3x னா கூட நம்ம போட்டுட்டோம். பட் இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா curve வந்து we can easily draw. Curve வந்து x² model. So we know it is a upward facing parabola. இது நமக்கு தெரியும். சோ இங்க நமக்கு பெருசா ப்ராப்ளம் இல்ல.
பட் லைன் வந்து x is equal to 4y minus 2 நம்ம வரையறதுக்கு we have to plot it properly. So அப்போ x and y. So when x is equal to 0, 4y is equal to 2, y is equal to half. Let's take x is equal to ஒரு negative value எடுத்துப்போம் -1. அப்போ 1 is equal to சரி ஃபர்ஸ்ட் அதுக்கு முன்னாடி பண்ணுவோம். even before we go here we will solve this, find the point of intersection first கண்டுபிடிச்சிருவோம் அந்த லைன் எங்க மீட் பண்ணுதுன்னு சொல்லிட்டு. so x is equal to 4y க்கு பதிலா இங்க x ஸ்கொயர் இருக்குல்ல, இப்ப டைரக்டா போட்டுறலாம் x ஸ்கொயர் minus 2. கரெக்ட்டா? this is first equation, this is second equation வெச்சுக்கோங்க. so I am just substituting 1 in 2. இப்போ x ஸ்கொயர் minus x minus 2 is equal to 0. உங்களுடைய splitting the middle term பண்ணுங்கப்பா. minus 2 பிரிச்சா -1 கிடைக்கணும். so I will go with -2 and +1. டைரக்டா போடலாம், நான் உங்களுக்காக தனித்தனியா போட்டுட்டு இருக்கேன். சரியா? splitting the middle term I am not sure how you studied. so x into x minus 2 plus 1 into x minus 2 is equal to 0. x is equal to 2 and -1. so these are my two values. அப்ப எங்க மீட் ஆகுதுன்னு சொல்றாங்கன்னா x is equal to 2 இந்த இடத்துலயும் x is equal to -1. x is equal to 2 இங்க வெச்சுப்போம். அப்ப -1 வந்து இங்க வெச்சுப்போம். அப்போ x is equal to -1 இருக்கும்போது y ஓட வேல்யூ என்னன்னு பாப்போம்ப்பா. இப்போ x is equal to 2 னா 2 is equal to 4y minus 2. 4y is equal to 4. so y is equal to 1. இப்ப x 2 இருக்கும்போது y வந்து 1. அதே மாதிரி x வந்து -1 இருக்கும்போது -1 is equal to 4y minus 2. இப்போ இந்த பக்கம் வரும்போது 2 ஆயிடும் +2. so 1 is equal to 4y and y is equal to 1/4. ரொம்ப சின்ன வேல்யூ. it is வந்து 0.25. so கரெக்டா நம்ம வந்து நீங்க ஓரளவுக்கு ஸ்கேல் வச்சு போட்டீங்கன்னா I think you will get the correct value. சரி, அப்ப நான் கட்டார இடத்துல நான் மார்க் பண்ணிக்கிறேன் just to avoid confusion. so இந்த இடத்துல -1, இந்த இடத்துல 2. so area bounded by the curve x square is equal to 4y and this line அப்படின்னு சொன்னா இந்த ரெண்டு லைன், இந்த லைனுக்கு இப்ப பாத்தீங்கன்னா இது ஏன் டிஃபரெண்ட்னா இப்போ லைன் மேல இருக்கு பாருங்க. இப்போ ஏரியா பவுண்டட்னு சொன்னா it is this area. இத்தனை வாட்டி கேஸ்ல நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு லைன் வந்து கீழே வரும். சோ நமக்கு அந்த ப்ராப்ளம் இல்லாம இருந்துச்சு. இப்போ இந்த கேஸ்ல வந்து they are asking you only to find this area. நான் ஷேட் பண்ணிருக்க ஏரியா கண்டுபிடிக்கணும். அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும்? ஏரியா அண்டர் த லைன் ஃபுல்லா கண்டுபிடிச்சிடலாம். அப்ப நமக்கு ஃபுல் ஏரியா கிடைக்கும் இல்லையா? we will get this entire area. பட் எனக்கு என்ன வேண்டாம், நான் பிங்க் கலர்ல ஷேட் பண்றது I don't want. I want to subtract this. Now what is this pink color part னு பாத்தீங்கன்னா it is area under the curve. so இதுதான் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் டைம் போடுறோம். என்ன போடுறோம்னா area of under the line. so required area is equal to area under the line நமக்கு வேணும். அதான் பெருசா இருக்க போகுது. but I'm going to subtract area under the curve. pin drop silence னு கேள்விப்பட்டிருக்கேன், இப்பதான் பாக்குறேன். யாரும் பேசவே மாட்டேங்கிறீங்கப்பா. புரியுதாப்பா உங்களுக்கு இந்த கொஸ்டின்லாம்? சைலண்டா இருக்கீங்க, ரொம்ப சைலண்டா இருக்கீங்க. சரி, சோ இது வந்து லைன்ல நம்ம கன்ஃபியூஷனே இல்லை. பிகாஸ் -1 to 2 நம்ம ஃபுல்லாவே போறோம். சோ -1 to 2 தான். அதே மாதிரி கர்வுமே -1 to 2 போக போகுது. சோ லிமிட்ல வந்து there is no change, which means I can even combine them. doesn't matter at all. ரெண்டு லிமிட்டும் சேமா இருந்தா நம்ம சேர்த்து ஒரே இன்டெகிரலா போட்டுடலாம். சோ ஐ ரிப்பீட், இதுக்கு வந்து இது 5 மார்க் கொஸ்டின். நமக்கு நிறைய வாட்டி கேட்டிருக்க ஒரு 5 மார்க் கொஸ்டின். நமக்கு இந்த வாட்டியும் சான்ஸ் இருக்கிற ஒரு 5 மார்க் கொஸ்டின். சோ ஒரு பாராபோலா பியூட்டிஃபுல்லா வரைஞ்சாச்சு. அதுல லைனை போடுறதுக்கு மட்டும் இன்ஸ்டெட் ஆஃப் ஃபைண்டிங் அவுட் யூஸ்வலா நம்ம போடுற மாதிரி டேபிள் போட்டு லைனை பிளாட் பண்ணாம நான் இங்க வந்து சால்வ் பண்ணி பாயிண்ட்ஸை கண்டுபிடிச்சிட்டேன். ஏன்னா எனக்கு வேணுங்கிற இடத்துல நான் பாயிண்ட்டை போட்டு ஜஸ்ட் ஐ எம் ஜஸ்ட் டிராகிங் இட் டவுன்.
இப்போ இந்த பாயிண்டோட கோஆர்டினேட்ஸும் எழுதிக்கலாம். -1, 1/4. இங்க வந்து 2, 1. ஸோ இது நம்ம எழுதியாச்சு இந்த பாயிண்ட்டையுமே. இப்போ லைனோட ஈக்குவேஷன் என்ன? லைனோட ஈக்குவேஷன் வந்து x is equal to 4y minus 2. x is equal to 4y minus 2. and எனக்கு என்ன வேணும்? y தான் வேணும். ஸோ x plus 2 by 4 is equal to y. ஸோ x plus 2 by 4 dx from -1 to 2 minus இங்க நமக்கு தெரியும் இந்த ஈக்குவேஷன் x square is equal to 4y ன்னு தெரியும் நமக்கு y வேணும். ஸோ இட் இஸ் x square by 4 dx. கொஸ்டினை பார்த்துக்கோங்க ஒரு வாட்டி. ஸோ திஸ் இஸ் இது வரைக்கும் ஸ்ட்ரெயிட் ஃபார்வர்டு தான். இதுக்கப்புறம் ரொம்ப ஈஸி. இதுக்கப்புறம் போட ஆன்சர் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். கமான் கொஞ்சம் வேலை நீங்க செய்யுங்க. என்னையே பேச விட்டுட்டு இருக்கீங்க. நான் கம்பைன் மட்டும் பண்ணிக்கிறேன். ஏன்னா வந்து ரெண்டுத்துக்குமே டினாமினேட்டர் 4 தான் இருக்கு. ஸோ ஐம் டேக்கிங் மை 1/4 அவுட் சைட். ஐ வில் மேக் இட் as x plus 2 minus x square dx பா. இல்லையா? ஜஸ்ட் டு அவாய்ட் எனி கன்ஃபியூஷன். அப்ப நீங்க இன்டகிரேட் பண்ணிட்டு லிமிட்டை மட்டும் அப்ளை பண்ணி ஆன்சர் சொல்லுங்கப்பா. ரொம்ப சிம்பிள்ப்பா. இதுக்கப்புறமா இது வரைக்கும் தான் டிஃபிகல்ட் இந்த ப்ராப்ளம். Come on. ஷாம் கேப்போமா? சொல்றியா ஷாம்? என்ன பண்ண சொல்லுப்பா. இன்டகிரேஷன் சொல்லு. x என்ன பண்ணும்? x square by 2 x square by 2 plus 2x minus x3 by 3 x cube by 3 minus 1 to 2 போட்டாச்சு. ஓகே. 1/4 அப்படியே வச்சுக்கலாம். 2 square by 2 வந்து 4/2 இல்லையாப்பா? plus 2 2s are 4 minus 8/3 கரெக்டாப்பா? மைனஸ் போட்டுட்டு -1 அப்ளை பண்றேன். -1 ஸ்கொயரும் +1 தான். ஸோ இது வந்து என்ன ஆகும்? -3/2 plus 1/3 ஆகுமா? ஸோ 6 போட்டுக்கலாம். Ma'am, his answer is 9/8. Yes, ma. ஸோ இங்க நான் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிட்டேன். ஏன்னா அங்க ஒரு ஏற்கனவே 8/3 minus 1/3 இருக்கு. ஸோ நம்ம ரெண்டுத்தையும் போட்டோம்னா -9/3. ஸோ -3 ஆயிடுது. இங்கேயும் 2 minus half வந்து வெறும் 3/2 ஆயிடும் இல்லையா? 1.5 ஆயிடும். ஸோ 3 plus 3/2 1/4 into 3 plus 3/2 6 plus 3 9/2 இருக்கு, which is nothing but 9/8 square units பா. யா சூர்யா. ஆனா கிடைச்சதா? இதுல வந்து இன்டகிரேஷன் வேலையே இல்லப்பா. உங்களுடைய வெறும் மல்டிப்ளிகேஷன், உங்களுடைய ஜஸ்ட் மைனஸ் சைனை ப்ராப்பரா போர்ட் மாஸ் அப்ளை பண்றீங்களா, அதெல்லாம் மட்டும்தான். அங்க தப்பு பண்ணாம இருந்தீங்கன்னா இங்க கரெக்ட் ஆன்சர் வரும். 90% ஆஃப் த டைம்ஸ் இது தப்பா தான் இருக்கும் உங்க ஆன்சர்னு நினைச்சிட்டு திருப்பி செக் பண்ணுங்க, சரியா? ஏன்னா இது இஸ் a very very easy place to make a mistake. ஒரே ஒரு சின்ன மைனஸ் சைன் போட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆன்சர் தப்பா வந்துரும். So that is the reason that இந்த மாதிரி questions போடும்போது மெத்தட் உங்களுக்கு தெரிஞ்சாலுமே கூட you have to always assume that there is a chance for you to make a mistake. So first பென்சில்ல போடுங்க. நான் எப்பவுமே சொல்வேன், இந்த கொஸ்டின்லாம் பென்சில்ல போட்டு ஒரு வாட்டி டைம் இருக்கும் உங்களுக்கு கண்டிப்பா இந்த கொஸ்டினுக்காக அட்லீஸ்ட். மற்றதெல்லாம் கூட ஓகே, இந்த கால்குலேஷனை மட்டும் ஒரு வாட்டி போட்டுட்டு ரீசெக் பண்ணுங்க, சரியா? So this is our 8th question. Coming to the 9th. ஆனா இது புரியுதா இந்த கொஸ்டின் எல்லாருக்குமே? நீங்க சொல்லனா நான் மூவ் பண்ணிடுவேன், அவ்வளவுதான். So the area of the vertices and the model of the question. So இங்க area of triangle ABC கேக்குறாங்க using integration. They given the vertices as 2, 5. If at all there is a 5 mark question, this is the best candidate for 5 mark. உங்களை maximum torture பண்ணக்கூடிய question இது.
எல்லாமே positive. So I'm just taking my positive axis. X value 6 வரைக்கும் இருக்கு. Y value 7 வரைக்கும் இருக்கு. X 2 இருக்கும்போது Y 5. 4 இருக்கும்போது 7. 6 இருக்கும்போது 2. So this is my triangle. So ABC மார்க் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ நமக்கு இந்த ஏரியா ஆஃப் த ட்ரையாங்கிள் வேணும் இல்லையா? ஸோ அதுக்கு நம்ம we have to draw these lines. So the plot பண்றதுக்கு you get a mark. So you have to plot it properly first and then write the area correctly. So area வந்து பாத்தீங்கன்னா first area under AB வேணும். AB லைன் கீழ இருக்க ஏரியா உங்களுக்கு வேணும் கண்டிப்பா. இல்லையா? ஏரியா அண்டர் ஏபினா இந்த ஃபுல் ஏரியா அண்டர் ஏபி இந்த ஃபுல்லா இருக்கு. நெக்ஸ்ட் பிளஸ் ஏரியா அண்டர் பிசியும் வேணும். ஸோ நெக்ஸ்ட் இல்லையா? the full area we are taking, but we don't want this area. We have to subtract this area. So area under AC has to be subtracted. So minus area under AC. So எப்பயுமே ஃபார்முலா இதுவா தான் இருக்குமா? அவசியம் இல்லை இல்லையா? depending on the figure it will change every time. So மேல இருக்க ரெண்டு லைன் ஏன்னா லாஸ்ட் டைம்ல மிஸ்டேக் என்னன்னா மேம் எப்பயுமே AB பிளஸ் BC மைனஸ் AC மேம் நான் அப்படி போட்டீங்கன்னா ஆன்சர் வராது. ஸோ இந்த கொஸ்டினுக்கு தான் நான் உங்ககிட்ட சொன்னேன். டெஃபினட்டா நான் இந்த கொஸ்டின் 2 times போட்டிருக்கேன். நான் நோட்ஸ்லேயே பார்த்தீங்கன்னா அடிச்சு தான் போட்டிருப்பேன் நான். ஸோ இதுல என்னன்னா ஒரு வாட்டி கண்டுபிடிச்சிருங்க. ஹாவ் அ லிட்டில் கான்ஃபிடன்ஸ், பட் யூ ஆல்வேஸ் ஹாவ் டு செக் திஸ் ஆன்சர் அண்ட் இட் இஸ் ஈஸி டு செக் திஸ் ஆன்சர் யூசிங் யுவர் ஃபார்முலா மெத்தட். அப்போ உங்களுக்கு தெரியும் நீங்க தப்பா போட்டிருக்கீங்க. ஆன்சர் வந்து 7/2 வருது, 15/2 வருது அப்படின்னா யூ நோ தட் த ஆன்சர் ஹேஸ் டு பி தட். அதுக்கப்புறம் somehow you can find கண்டுபிடிச்சிருவாங்க எக்ஸாமினர்ஸும் they will find out. So you cannot bluff anywhere there, but you can go back and find your mistake. இப்போ ஏபி ஈக்குவேஷன் கண்டுபிடிக்கணும்ப்பா. ஒன்னொன்னுக்கும் ஈக்குவேஷன் கண்டுபிடிங்க. அது ரொம்ப ஈஸியா நீங்க பண்ணலாம். ஸோ y minus y1 by y2 minus y1 is equal to x minus x1 by என் கூடயே போட்டுட்டு இருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன். hopefully x minus x1 by x2 minus x1. So y minus 5/2 is equal to x minus 2/2 cancel ஆயிடுச்சு. இப்போ write it in terms of y. Y is equal to x minus 2 plus 5 which is nothing but x plus 3. So first equation கிடைச்சிருச்சு. Y is equal to x plus 3. It is going on from 2ல இருந்து 4 வரைக்கும் போகுதுப்பா. x ஆக்சிஸ்ல AB லைன் வந்து 2ல இருந்து 4 வரைக்கும் போகுது. அடுத்த லைன் 4ல இருந்து 6 வரைக்கும் போகுது. எப்பயுமே சப்ட்ராக்டன்ட் லைன் வந்து 2ல இருந்து 6 வரைக்கும் ஃபுல்லா போகும். சரியா? நெக்ஸ்ட் செகண்ட் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் BC போட போறோம். So y minus y1 by y2 minus y1 is equal to x minus x1 by x2 minus x1. As I already told you, இது வந்து it doesn't matter எது நீங்க ஃபர்ஸ்ட் எடுக்கிறீங்க, பட் கன்சிஸ்டன்ட்டா அதையே நீங்க ஃபர்ஸ்டா வச்சு போடணும். So y minus 7 by minus 5 is equal to x minus 4/2. 2y minus 7 is equal to minus 5x plus 20. So y is equal to கரெக்டா வந்திருக்கான்னு பார்ப்போம். 34 வருது உங்களுக்கு. 2y minus 14 பாருங்க இல்லையா? made a mistake here. So இங்க வந்து when it goes this side it is 34. So minus 5x plus 34/2. So this is my second equation. Third equation, y minus y1 by y2 minus y1 is equal to x minus x1 by x2 minus x1. So same thing again, y minus 5 by minus 3 is equal to x minus 2 by 4. So 4y minus 20 is equal to minus 3x plus 6. Right போட்டிருக்கேனா? ஆமா. So 4y is equal to
அந்த பக்கம் 20 போச்சுன்னா பிளஸ். ஸோ minus 3x plus 26/4. இது வரைக்கும் ஈக்குவேஷன்ஸ் கரெக்ட். நான் ஏற்கனவே இந்த கொஸ்டின் போட்டதுனால ஐம் சேயிங் ஈக்குவேஷன்ஸ் ஆர் ரைட் டில் நவ். ஸோ இதுக்கப்புறம் ஐம் கோயிங் டு சென்ட் யூ தி ஆன்சர். ஸோ ஐம் நாட் கோயிங் டு டூ திஸ் இன்டகிரேஷன் ஃபார் யூ பா. சரியா? ஐ வில் சென்ட் திஸ் டு யூ. யூ கேன் ட்ரை. ஸோ x²/2 plus 3x from 2 to 4. இந்த ஈக்குவேஷன் கண்டுபிடிக்கிற ஸ்டெப் வரைக்கும் தான் எனக்கு பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அதுக்கப்புறமா இட் இஸ் ஒன்லி சப்ஸ்டியூட்டிங் இட். டெஃபினட் இன்டெகிரல்ஸ், ஈஸி இன்டகிரேஷன் இதுவுமே. -5x², இந்த 1/2 வெளில வச்சுக்கலாம் நீங்க. plus 34x from 4 to 6 minus 1/4 திருப்பி வெளியே வச்சுக்கிட்டு you can do this integration and complete it. சரியா? இதோட ஆன்சர் வந்து it keeps on going. Finally ஆன்சர் வந்து I think it's 7 square units வருது. நான் ஒரு வெரிஃபிகேஷனும் போட்டிருக்கேன் நோட்புக்ல. I will share it across with you. ஆனா ட்ரையாங்கிள் மாடல் புரியுதா எல்லாருக்கும்? ட்ரையாங்கிள் எப்படி போடணும்னு தெரியுதா? எஸ் ஷாம் உனக்குப்பா. மோஹித், லாவண்யா, Yes, ma'am. விக்னேஷ் உனக்கு புரியுதாப்பா எப்படி போடணும் ட்ரையாங்கிள்ஸ் சொல்லிட்டு? ட்ரையாங்கிள் Yes, கேட்டாங்கன்னா Yes, ma'am. ஓகேப்பா. ஸோ இதுல இன்னொரு கொஸ்டின் அது நீங்களே போடுங்க. இதே மாதிரி வந்து டைரக்டா ஈக்குவேஷன் கொடுத்து ஒரு கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க. ஃபைண்ட் த ஏரியா பவுண்டட் பை த லைன்ஸ். அது நீங்க போடுங்க பரவாயில்ல. இப்போ நான் ஈக்குவேஷன் இருக்குல்ல அதனால. ஸோ 10th நான் விட்டுருக்கேன். அதுவுமே ஏரியா ரிலேட்டட் டு ட்ரையாங்கிள்ஸ் தான். ஸோ லெட்ஸ் டூ திஸ் 11th கொஸ்டின். கம்ப்யூட் த ஏரியா பவுண்டட் பை. compute x plus 2y is equal to 2, y minus x is equal to 1, 2x plus y is equal to 7. These are your 3 lines. They are asking you to find the area bounded by these lines. யார் சொல்றீங்க எனக்கு? ஆதித்யா என்ன பண்ணலாம் ஃபர்ஸ்ட்? இப்படி போடணும் இந்த கொஸ்டின். இது ட்ரையாங்கிள் கிடையாது. ஆனா ட்ரையாங்கிளோட ஈக்குவேஷன்ஸ் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. ஆனா இது எந்தெந்த ஈக்குவேஷனுங்கிறத நீங்க பிளாட் பண்ணி ஃபிகர் போட்டாதான் போட முடியும். வெரி வெரி ப்ராபபிள் கொஸ்டின் ஃபார் அஸ். ஏன்னா 5 மார்க்ஸ்க்கு டெஃபினெட்லி வர்த் இட். உங்களுக்கு எல்பிபி இருக்கிறதுனால கிராஃப் ஷீட் கொடுத்தாங்கன்னா ப்ராபபிளி அதை நீங்க இது கண்டிப்பா யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி கொஸ்டினுக்கு. ஸோ 2 கிராஃப் ஷீட்டா யூஸ் பண்ணிக்கலாம். So first table வச்சு we have to find out the lines பாருங்க. இது ரொம்ப ஈஸி. y is equal to x plus 1. அப்போ x 1 இருந்தா y 2. x 0 இருக்கும்போது y 1. So you're going to get a line like this. கண்ணா செகண்ட் லைன் புரியுதா? நான் ரொம்ப ஃபாஸ்டா போட்டேன் உங்களுக்கு. So this is one of the lines. Y minus x is equal to 1 line na போட்டாச்சு. அது நான் டைரக்டா டேபிளே இல்லாம போட்டிருக்கேன். மத்ததுக்கெல்லாம் நீங்க டேபிள் போடணும். இப்போ x plus 2y is equal to 2 அப்படின்னு சொன்னா x is equal to 0 அப்படின்னு சொன்னா 2y is equal to 2, y is equal to 1. கரெக்டாப்பா? அதே மாதிரி when I put a y is equal to 0 ன்னு சொன்னா x will be 2. So when x is 0, y is 1. When x is 2, y is 0. So this is another line here where I can write it as x plus 2y is equal to 2. But அந்த பாயிண்ட் போடுறது லைன் பிளாட் பண்றது 9th இருந்து படிச்சிட்டு இருக்கோம் நம்ம. சோ உங்களுக்கு டவுட் இருந்ததுன்னா ஸ்டாப் பண்ணுங்க. எல்லாம் assume that you know how to do this. So 3 லைன்ஸையும் ஃபர்ஸ்ட் பிளாட் பண்ணனும். சோ ஃபர்ஸ்ட் ஒரு லைன் பிளாட் பண்ணிருக்கேன். நெக்ஸ்ட் ஒரு லைன் போட்டிருக்கேன். இப்போ தேர்ட் லைன் 2x plus y is equal to 7. அதே மாதிரி டேபிள் மெத்தட்லயே நான் போடலாம். So when x is 0, y is 7. When y is 0, x is 7/2. So when x is 0, y is 7 na இது 1 தான். So 2, 3, 4, 5, 6, 7 இங்க வச்சுப்போம். இங்க இருக்கு. When y is 0, x வந்து 3.5. So எங்க கட் பண்ணது 0, இது 1, 2. So 3.5 na இங்க. And the scale இல்ல. So இந்த கரெக்டா வராது. But approximately I am just trying to draw this. So actually triangle வந்து இப்படிதான் ஃபார்ம் ஆகுதுங்க. பாத்தீங்கன்னா triangle is formed like this.
ஸோ இப்போ இதுல வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டியது என்னன்னா, எந்த லைன் டு ஃபைண்ட் அவுட் தி ஏரியா, இந்த ஏரியா எப்படி இருக்குன்னு நீங்க பாருங்க. ஆல் த லிமிட்ஸ் ஆர் அலாங் த y ஆக்சிஸ் பா, x ஆக்சிஸ்லாம் தாண்டி எங்கேயோ போயிடுச்சு. ஸோ நம்ம லிமிட் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னு சொன்னாலே நம்ம y-ல தான் கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ ஒரு லைன் வந்து நம்ம இப்படி போட்டிருக்கோம். ஸோ ஏரியா எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னா, ஏரியா ஆஃப் தி லைன் 2ன்னு வச்சுக்கோங்களேன். line 1 வச்சுக்கிறேன் அதை. line 2, line 3 வச்சுக்கிறேன். I'm just keeping it as names here. So to find the area, area is equal to line 1 minus line 2 minus line 3. ஏன் அப்படி சொல்றேன்னா, they are intersecting here. I am only going to subtract. I am going to subtract the area under இந்த ஏரியாவை நான் சப்ட்ராக்ட் பண்ண போறேன். ஸோ ஏரியா அண்டர் லைன் 1 தான் நமக்கு பெரிய லைன் பா. நம்ம ஏற்கனவே போட்ட அதே லாஜிக் தான். லைன் 1 is the biggest line. So I'm going to take line 1 and I'm going to subtract the area under line 2 and line 3 within that limit so that I will get my area. புரியுதா இது? இது ஒரு வாட்டி போர்டு எக்ஸாம்ல கேட்ட கொஸ்டின் தான். That is why I have taken this question. It was a very, அந்த டைம்ல it was a very difficult question because நமக்கு அது y ஆக்சஸ்ல வச்சு பார்க்கணும் அப்படிங்கிறது நிறைய பசங்களுக்கு அப்பவும் தெரியல. இப்பயுமே ஃபர்ஸ்ட் டைம் நீங்க பார்க்கும்போது it might not be clear to you how it is spanning. பட் நீங்க ஃபிகரை திருப்பி ஒரு வாட்டி பார்த்தீங்கன்னா you will understand that it is line 1 is going from x axis to y axis. அது நைஸா அழகா இப்படி போகுது. So this is our big line. மற்ற லைன் எல்லாம் வந்து it is just there இல்லையா? It is just intersecting this. So if you take the entire line 1 and you subtract, now you will get the answer. இதையும் நான் உங்களுக்கு solve பண்ணிருக்கேன். So it is going to be whatever is the line equation. இப்ப line 1 வந்து நமக்கு it is this line which we took as the last 2x plus y எடுத்தோம். So 7 minus y by 2 dy minus line 2. Line 2 வந்து 2 minus 2y dy minus y minus 1. இதை நீங்க ஃபுல்லா போட்டு முடிச்சீங்கன்னா அழகா ஆன்சர் வந்து 6 ஸ்கொயர் யூனிட்ஸ்னு வருதுப்பா. So this question also I will be uploading. நான் உங்களுக்கு இந்த notes மட்டும் I'll upload it for you. But method you have to understand whatever is given. அந்த லைன் அழகா plot பண்ணணும் நீங்க கிராஃப்ல. It need not always be along the x-axis. It can also be along the y-axis. So இதுலயே லாஸ்ட் ஒரே ஒரு மாடல் தான் இருக்கு நமக்கு. That is இதெல்லாம் கேட்கலன்னா வேற என்ன கேட்கலாம் அப்படின்னா ஒரே ஒரு வாட்டி they are asked modulus question. அது கூட உங்களுடைய practice paper from CBSE last yearல they had given. So இந்த modulus question is actually very easy. But என்னன்னா first time பார்க்கும்போது you might find it difficult. So draw a rough sketch. It's the last question possible in the model of the curve. Y is equal to 1 plus. So usually நம்ம டெக்ஸ்ட் புக்ல வந்து x plus 1 மட்டும் இருக்கும். x மட்டும் modulus of x மட்டும் அந்த மாதிரி lot of questions 2-3 questions exemplarல miscellaneously it is there modulus வச்சு. And find area using integration. Find area of region bounded by them. It is purely one shot சரியா? ஒரு one shot வீடியோல I am trying to cover all the models for you. நீங்க நிறைய practice பண்ணுங்க உங்களால எவ்வளவு டைம் இருக்கும். So ஒரு ப்ரீ போர்ட்ல have a target for yourself. ப்ரீ போர்ட் எக்ஸாம்ஸ் எழுத போறவங்க எல்லாருமே சொல்றேன். You have a target where at least minimum you should have done so many questions அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க. சரியா? So draw a rough sketch of this curve னு கேட்டிருக்காங்க. அதுக்கப்புறமா அதை யூஸ் பண்ண சொல்றாங்க. So first curve எப்படி இருக்கும்னு இமேஜின் பண்ணுவோம். It is going to be எப்பயுமே மாடுலஸ்னு சொன்னாலே we know it is going to be this. இல்லையாப்பா? இப்படி போட்டாதான் மாடுலஸ் ஃபங்க்ஷன். இந்த ரெண்டு பக்கமும் இருக்கும். So modulus is at v. அந்த v மாதிரி போடுறது தான் மாடுலஸ் ஃபங்க்ஷன். 11th ஸ்டாண்டர்ட்ல we have studied. பட் இங்க 1 பிளஸ்னு இருக்கு இல்லையா? So வந்து it is the graph itself you have to draw. அப்போ when I say y is equal to 1 plus modulus of x plus 1,
I can say y is equal to 1 plus x plus 1 or y is equal to 1 minus of இல்லையா? இது வந்து மாடுலஸ்னு வந்தாலே it can also be minus x plus 1. அப்போ x plus 2 ஆயிடுது. இங்க வந்து 1 minus x minus 1 y is equal to minus x ல இருக்கு. So இப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஃபங்க்ஷனை டிஃபைன் பண்ணுவோம். y வந்து என்னவா இருக்குன்னா ரெண்டு வேல்யூஸ் எடுத்துக்குது y. ஒன்னு வந்து நெகட்டிவ் x எடுத்துக்குது, இன்னொன்னு வந்து x plus 2 இருக்கு. எப்ப நெகட்டிவ் x எடுத்துக்குது அப்படின்னா when x is less than -1, when x is greater than or equal to -1. So இது ரொம்ப ரொம்ப important, not very difficult, but you have to know the process to do this. இந்த மாதிரி இன்னொரு क्वेश्चन நீங்க நான் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன், நீங்க ட்ரை பண்ணுங்க. y is equal to 1 plus modulus of x plus 1 அப்படின்னு சொன்னா ஃபர்ஸ்ட் y உடைய ரீஜன் ஃபிகர் வரையறதுக்கு முன்னாடி you have to split it. It can modulus னு சொன்னாலே or absolute value னு சொன்னாலே it can either be a positive or a negative value. So நான் ஒரு வாட்டி அதை பாசிட்டிவ்னு எடுத்துக்கிறேன், இன்னொரு வாட்டி அதை நெகட்டிவ்னு எடுத்துக்கிறேன். ரெண்டுத்துக்குமே I have taken the values. அப்போ -1 is my point. அந்த -1 பாயிண்ட்ல it is splitting. அது வரைக்கும் ஃபங்க்ஷன் ஒரு மாதிரி இருக்கு, அதுக்கப்புறம் ஃபங்க்ஷன் ஒரு மாதிரி போகுது. பட் அதே மாதிரி இது y is equal to -1 பாத்துக்கோங்க. x is equal to -1 இல்ல y is equal to -1. So நான் முதல்ல I have to find the values of x இதுக்கு. அப்போ when x is equal to 0, y is equal to, இந்த கேஸ் எடுத்துப்போம் ஃபர்ஸ்ட். x is equal to 0ங்கிறது greater than -1, so y is equal to 2. இப்போ ஒரு நெகட்டிவ் வேல்யூ எடுப்போம். x is equal to -1 இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னா y is equal to -1 plus 2 which is 1. இப்போ ஒரு நெகட்டிவ் வேல்யூ எடுப்போம். x is equal to நல்லா -2 or -3 போடுவோம். இங்க இருக்க லிமிட்லயே x is equal to -3 அப்படின்னா y is equal to minus of -3. நான் based on these two equations போட்டிருக்கோம். நிறைய வாட்டி கண்டினியூட்டில கூட போட்டிருக்கோம் இந்த மாதிரி. சோ ரெண்டா பிரிச்சிருக்கோம் depending on the value of x. அப்ப ஃபர்ஸ்ட் வேல்யூ என்ன? x 0வா இருக்கும்போது y வந்து 2. x 0வா இருக்கும்போது y 2 இந்த பாயிண்ட் வச்சுப்போம். x -1 இருக்கும்போது y வந்து +1. x வந்து -3 இருக்கும்போது x -3 இருக்கும்போது y உடைய வேல்யூ வந்து +3. இப்போ இங்க இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது. It is coming here. It has to go back through this. இந்த பாயிண்ட்ஸை கண்டுபிடிச்சாதான் நீங்க பிளாட் பண்ண முடியும். லிமிட் கொடுத்துருக்காங்க. x is equal to -3 வந்து ஒரு பவுண்டரி, x is equal to 3 வந்து இன்னொரு பவுண்டரி. So இதுக்கு நடுவுல தான் we have our area. So they are asking you to find the area bounded by this curve within this limits. The shaded area தான் நம்ம கண்டுபிடிக்க போறோம். So straightforward area is equal to first இந்த லைன் என்னன்னு பாருங்க. இது வந்து நெகட்டிவ்ல இருக்க லைன், y x வந்து நெகட்டிவா இருக்கு. So இந்த லைனையே வந்து we can define it as y is equal to -x. ஃபர்ஸ்ட் டைப். இந்த பக்கம் வரும்போது பாசிட்டிவா இருக்கு, greater than -1 இருக்கு. So y is equal to x plus 2. இப்ப பாருங்க, -3ல இருந்து -1 வரைக்கும் it is -x dx plus -1ல இருந்து 3 வரைக்கும் it is going to be x plus 2 dx. ஆனா இது புரியுதா உங்களுக்கு? இந்த ஏரியா எப்படி எழுதியிருக்கேன்னு சொல்லிட்டு? anyone? சூர்யா, மோஹித், ஆதித்யா, பாவ்யா, புரியுதா எல்லாருக்கும்? Yes, Ma'am, ma'am. so after Ma'am, taking understood. the equation, we should take on both sides 1 plus x plus 1 and then 1 plus x minus of The x. minus of, yes ma. This modulus you have to say there are two cases. It can Yes, ma'am. either be only x plus 1 or it can be negative of x plus 1. And then we take some values for both the cases. Correct. And try to find, முடிஞ்ச அளவுக்கு try to find the values for the boundary. So you will get the proper graph.
So minus 3 க்கு 3 க்கு 0. So try to take some points where it is turning also. Minus 1 is our breaking point. So find the values of x and y for at least or 5 points. Putting a graph romba beautiful you will get. So once you do this, it is now normal integration. இதுக்கப்புறம் இது ஒண்ணுமே இல்லாத question இல்லையா? So minus x square by 2 போட்டுருவீங்க from minus 1 to minus 3 plus x plus 2 will become x square by 2 plus 2x and it is also going to go from minus 1 to 3. Simple நீங்க போட்டு முடிச்சீங்கன்னா ஆன்சர் இதுக்கு 16 square units வருதுப்பா. This is a textbook question தான் இது. Textbook example நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு. Application of integrals, just a minute. எனக்கு வந்து ஒரு questionக்கு மட்டும் you tell me the limit alone. I don't want you to solve it for me, but I do want you to last one. Sorry, I'll just wind up with this. Time all I know actually time irukku. So sketch the graph of y is equal to mod x plus 3. இதுக்கு just tell me your y value. இது வந்து miscellaneousல 4th question நினைக்கிறேன். Now what will y be ma? Mohit சொல்றியா? Mohit, are you there, Mohit? Ma'am, is the 12th question answer is 32 by 3? இல்லடா 16 வருதுடா எனக்கு 16 square units வந்திருக்கு ஆன்சர். I'll try again, ma'am. Come 13th க்கு வந்துருங்க 12th நமக்கு தெரியும் அது அந்த இதுக்கு அப்புறம் it's easy only, you have to do it carefully. So y is equal to two values are there, it can either be x plus 3 or minus x minus 3. So the point here is minus 3. இல்லையா graph வரையணும்னா the point that we are going to take into consideration is minus 3. They are asking you to evaluate it from 0 to minus 6 pa. Or let's say minus 6 to 0. பாருங்க minus 6 இங்க இருக்கு 0 இங்க இருக்கு. So then automatically the curve is going to be like this. But you want only this area. You're not bothered about what happens to the positive value of it. So same thing you're going to do. You're going to do the minus 6 to minus 3 plus minus 3 to 0. So inge positive value y is equal to x plus 3. So x plus 3 dx. Inge minus x minus 3 dx. Okay, so I'm going to stop here.